to connect with Arjun. Today's topic is some examples regarding integers. Integers. Write a pair of integers whose sum అనేది మనకు కావాలి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఏ అనేది బి, సి, డి అండ్ ఈ 5 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. వాటి యొక్క సమ్ ఎలా ఉండాలి అంటున్నాడు. వాటి యొక్క సమ్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అంటే మీ రైట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. 2 ఇంటీజర్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ దానికి చూద్దాం. 2 ఇంటీజర్స్ రాయాలి. we want to write 2 integers. those sum gives అంటే మీ సపోజ్ x plus y అనుకోండి. x is an integer, y is an integer. x అనేది ఒక ఇంటీజర్, y అనేది ఒక ఇంటీజర్. the result is the sum gives a negative integer అంటే మీ రిజల్ట్ వచ్చేది ఏం కావాలి మనకి నెగిటివ్ ఇంటీజర్. సపోజ్ z అనుకోండి, దీనికి నెగిటివ్ అనేది రావాలి. ఎలా వస్తుంది అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ x is 2 integers, that means -7 and 2. -7 and 2. 2 integers. I am taking 2 integers, -7 and 2. You can treat it as x is -7, y is equal to 2. Whenever adding -7 plus 2, we can get the result as -1. It is a negative integer. Yes or no? One more example. -11 plus 3. -11, one integer, 3 is one integer. Whenever we are adding 2 integers, -11 plus 3, we can get result as -8. This is the scenario. Okay na? This is best example for the whenever adding 2 integers ni sum చేసినప్పుడు మనకి నెగిటివ్ ఇంటీజర్ రావాలి అన్నప్పుడు మనం ఇది ఫాలో అవుతాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అజంప్షన్ చేసుకోండి. లేకపోతే a అనేది ఒక ఇంటీజర్, b అనేది ఒక ఇంటీజర్. whenever adding a plus b, we can get result as -c. అంటే మీ ఏవైనా 2 ఇంటీజర్స్, ఏ అనే ఒక ఇంటీజర్, బి అనే ఒక ఇంటీజర్ ని తీసుకున్నప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఏం రావాలి, నెగిటివ్ ఇంటీజర్ రావాలి. ఇక్కడ ప్రూవ్ అయిందా లేదా? -7 అనేది ఒకటి, 2 అనేది ఒకటి. 2 ఇంటీజర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాము, we can get the negative value. One more example. -13 is 1, 10 is one integer. -13 is one integer, 10 is one integer. Whenever adding -13 plus 10, we can get as -3. This is also acceptable. Okay na? This is the example for the first thing. దీనికి ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ b తీసుకున్నప్పుడు b ఇక్కడ తీసుకున్నాం. b రైట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. 2 ఇంటీజర్స్ రాయాలి. a కామా b అనుకోండి. సపోజ్ a కామా b 2 ఇంటీజర్స్ whose sum gives 0. రిజల్ట్ ఏం రావాలి? నాకు 0 రావాలి. ఏవైనా 2 ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేసుకుని whenever adding 2 integers we can get 0. that means 7 -7 plus 7. 2 ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. -7 అనే ఒక ఇంటీజర్, +7 అనే ఇంటీజర్. -11 plus 11, 2 integers. I am adding 2 integers, we can getting 0 value. Okay na? -25 plus 25. It is one integer. -25 is one integer, 25 is one integer. Okay, both result is same 0. Okay na? Whenever adding ఏదన్నా ఒక 2 integers ని యాడ్ చేస్తే, సపోజ్ a plus b అనుకోండి. if a and b are 2 integers, whenever adding a plus b, we can get negative value. అంటే సారీ, ఇక్కడ b దానికి వచ్చేసరికి 0 కావాలి. కావాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ c. an integer. write a pair of integers whose sum gives an integer smaller than both the integers. an integer ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ వరకు ఈజీనే. whenever we are coming to this section, it is somewhat critical. whenever we are understanding easily, we can do easily అన్నమాట. write a pair of integers whose sum gives write a pair of integers. 2 integers రాయాలి. a and b are 2 integers whose sum gives, sum అనేది c అనుకోండి. whenever adding a plus b equal to c.
but here the condition is an integer smaller than an integer అంటే మీ c is smaller than both the integers. c is less than a less than b less than a అంటే మీ less than a and b. c is less than a and c is less than b అంటే మీ టూ వాల్యూస్ కి కూడా లెస్ గా ఉండాలి అంటున్నాడు. ఫర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ whenever we are taking two integers ఏమి a అనే ఒక ఇంటీజర్ ఏమి 21 అని తీసుకోండి, -21 ఓకే. ఇంకొక ఇంటీజర్ వచ్చేసి 5 అనేది -5 అనేది తీసుకోండి, -5 -21 is one integer, 5 is one integer. Whenever adding -21 plus of -5, we can get result as -21 -5 equal to -26. -26 is less than -21 and -26 less than -5. Yes or no? ఓకేనా, రెండింటికి చిన్నగా ఉంటుంది అంటే వీఆర్ టేకింగ్ టూ నెగిటివ్ వాల్యూస్, వీఆర్ డిక్రీజింగ్ ద వాల్యూ అనమాట. ఓకేనా, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ -35 -5 whenever adding -35 plus -5 ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, -35 -5 equal to -40. -40 is less than -35, -40 is less than -5. Okay na? Next D problem. D, write a pair of integers whose sum gives an integer smaller than only one of the integer. An integer only smaller than of one integer. ఒక integer అంటే మీ suppose we are taking a and b are two integers. Whenever adding a plus b we can get result as c. అంటే బై డిఫాల్ట్ గా a plus b ని యాడ్ చేస్తే ఇది ఒక వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని c అనుకుంటున్నాం. c is less than అంటే మీ ఈ c అనేది ఏమై ఉండాలి, వీటిల్లో ఏదో ఒకదానికంటే చిన్నదిగా ఉండాలి, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take as 21 plus -5. 21 plus -5 we can get result as 16 అనేది వస్తుంది అనమాట. 16 అనేది ఏమి దీనికంటే చిన్నది, స్మాలర్ దాన్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటీజర్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దానికంటే చిన్నగా ఉన్నది, దీనికంటే చిన్నగా ఉంది, దీనికంటే పెద్దదిగా ఉంది. we can say that the 21 is less than 16 is less than 21, 16 is greater than -5 అనమాట. ఓకేనా, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ -7 plus 21 result is 14. 14 is greater than -7 and less than -21. One more example, -8 plus 9 equal to 1. Okay, 1 is greater than 1 is less than -8, 1 is less than -8, 1 is greater one is greater than -8 and 1 is less than 9 అన్నమాట. ఓకేనా, ఇలా మనం మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి ఎగ్జామిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్. ఇందులో ఈ ప్రాబ్లం ఏంటి, రైట్ ఏ పేర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ హూ సమ్ గివ్స్ అన్ ఇంటీజర్ గ్రేటర్ దాన్ ద బోత్ ద ఇంటీజర్స్. మనకు రిజల్ట్ అనేది ఏం రావాలి, ఇంతకుముందు సిలో చేసాం అనమాట. సిలో చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండింటికంటే చిన్నదిగా ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, సమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద బోత్ ద ఇంటీజర్. సపోజ్ a plus b ఈక్వల్ టు c అని అనుకోండి, c ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ a, c ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ b అన్నమాట, ఇలా రావాలి. ఓకేనా, an integer greater than the both the integers. Suppose take example 3, 2. 3 and 2 are two integers. We can get 3 plus 2 equal to 5. 5 is an integer. 5 is greater than 3, 5 is greater than 2 అన్నమాట. One more example, -21 plus 45. 91 comma -40. 91 plus
95, 91 ప్లస్ 95, 91 95 ఏమవుతుంది 186 అవుతుంది. 91 ప్లస్ 95 ఏమవుతుంది 186 అవుతుంది. 186 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 91 యాజ్ వెల్ యాజ్ 95. ఈ రెండింటికంటే ఇది గ్రేటర్గా ఉందా లేదా? ఓకేనా, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. రైట్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ హూస్ డిఫరెన్స్, ఇంతకుముందు ప్లాన్లో సమ్ అన్నాడు, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నాడు. డిఫరెన్స్ గివ్స్ ఏ నెగిటివ్ ఇంటీజర్. ఏమి టూ ఇంటీజర్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఏం కావాలి మనకు? నెగిటివ్ ఇంటీజర్ కావాలి అంటున్నాడు. నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? 4 ఈజ్ 1 ఇంటీజర్, 6 ఈజ్ 1 ఇంటీజర్. 4 అనేది ఒక ఇంటీజర్, 6 అనేది 1 ఇంటీజర్. We can say that 4 minus 2, the difference 4 minus 2 we can get as minus 2. One more example, 9 comma 11, 9 comma 11. One more example, 9 comma 11, two integers. Whenever we are subtract from 9 to 11 we can get minus 2 అన్నమాట. ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే 2 ఇంటీజర్స్ అంటున్నాడు, -3 కామా -2 అనుకోండి. -3 కామా -2, -3 minus of -2 we can get -3 plus 2 equal to -1. The result is -1. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఏమి 2 ఇంటీజర్స్ తీసుకొని నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చేదానికి చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, 0. 2 ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి? 0 రావాలి. సపోజ్ వీ కెన్ టేక్ 6 and 6 ఇంటీజర్స్. 6 ఒక ఇంటీజరు, ఇంకొక 6 అనేది ఒక ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. 6 minus 6 ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది? 0 వస్తుంది. 6 minus 6 ఈక్వల్ టు 0. ఒకవేళ వన్ మోర్ థింగ్, -3 అనే 2 ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. -3 minus of -3 ఆటోమేటిక్గా -3 plus 3 ఈక్వల్ టు 0. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏమి సెకండ్ దానికి అనమాట. బి వెనెవర్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ హూస్ డిఫరెన్స్ 0 రావడానికి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సి ఏమి an integer smaller than both the integers. అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 is 1 integer, 7 is 1 integer. Whenever we are subtracting 10 minus 7 we can get as 3. 3 is smaller than 10. Okay, 3 is smaller than 10, 3 is smaller than 7. And then you can say that informatically 3 is less than 10, 3 is less than 7 అన్నమాట. ఇలా కూడా మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, 15 minus 5 we can get as 10. 15 minus 5 can get result as 10. 10 అంటే మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? 12 తీసుకోండి, ఎందుకంటే గ్రేటర్ కావాలి. ఓకేనా, 15 12 we can get result as 3. 3 is less than 15, 3 is less than 12 అన్నమాట. ఇలా మనము రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, an integer greater than one of the integer, ఒకదానికి మాత్రమే గ్రేటర్ గా ఉన్నప్పుడు 10 ఒక ఇంటీజర్, 2 ఒక ఇంటీజర్. We are taking as one example, 10 is one integer, 2 is one integer. 10 minus 2 we can get result as 8. 8 is greater than 10, 8 is less than 10, 8 is greater than 2. ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. 15 minus 5, 15 one integer, 5 one integer అన్నమాట. 15 minus 5 అన్నప్పుడు we can get result as 10. 10 is greater than 5, 10 is less than 15. ఇలా ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. 17 minus 7 equal to 10. 10 is greater than 7, 10 is less than 17. ఇలా మనము మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి చూసుకోవచ్చు అనమాట. వన్ మోర్ క్వశ్చన్, an integer greater than both the integers, రెండు ఇంటీజర్స్ కంటే గ్రేట్ గా ఉండేటట్లు చేయమంటున్నాడు. సపోజ్ 21, one integer as take as 21, ఇంకొక ఇంటీజర్ -1 తీసుకోండి, ఇంకొక ఇంటీజర్ -1. సపోజ్ whenever we adding 21 minus of -1, 21 plus 1 equal to 22. 22 is greater than 21, 22 is greater than 1 అన్నమాట. ఇలా మనము రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్,
8 comma minus 9, 8 comma 8 minus of minus 9 equal to 18 plus 9 equal to 27. 27 is greater than 9, 27 is greater than 18. Okay na? Next problem, write down a pair of integers whose sum is minus 3. First problem A ఏంటి, sum is minus 3. రెండు ఇంటీజర్స్ ని సమ్ చేస్తే మనకు మైనస్ 3 రావాలి. సమ్ రైట్ డౌన్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ హూస్ సమ్, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి, రిజల్ట్ అనేది మైనస్ 3 రావాలి. ఓకే, సింప్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ యాజ్ minus 5 plus 5, minus 8 plus 5, minus 8 plus 5, we can result as minus 3. Okay, one more integer, minus 9 plus 6, we can get as minus 3. Minus 21 plus 18. Okay na, ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి 25 ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ 28, వీటన్నిటికీ కూడా మనకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది, మైనస్ 3నే వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ minus 5. డిఫరెన్స్ అనేది ఏం కావాలి మనకు, మైనస్ అనేది కావాలి. డిఫరెన్స్ అనేది రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ అనేది ఏం కావాలి, -5 ఉన్నది. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ -7 ఆఫ్ -2, -7 ఆఫ్ -2. -7 ఆఫ్ -2 అంటే -7, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది, ఈక్వల్ టు -5. వచ్చిందా అనేది. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, -5 కాబట్టి -3 ఒకటి ఇంటీజర్, 2 అనేది ఒక ఇంటీజర్ అనమాట. -3 -2 -5. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, 5 -10, 5 -10 -5. ఇవన్నీ కూడా ఏమి డిఫరెన్స్ 5 రావడానికి ఫీజిబిలిటీస్ అనమాట. మల్టిపుల్ చేసుకోవచ్చు, ఒకటి అని కాదు, మల్టిపుల్గా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ 2. డిఫరెన్స్ ఏం కావాలి మనకి అంటే, మీ 2 ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి, వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏం కావాలి, 2 కావాలి. 7 5, 7 - 5 ఈక్వల్ టు 2. 29 - 27 ఈక్వల్ టు 2. ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. -5 minus of -3 equal to -3 minus of -5 ఈక్వల్ టు 2. ఇలా మల్టిపుల్ వేస్లో మనం మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటివి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ద సమ్ ఈజ్ 0, ఇది సి అన్నమాట. డి సమ్ ఈజ్ 0, 0 రావాలా, ఏదైనా 2 ఇంటీజర్స్ యొక్క సమ్. సింపుల్గా -7 + 7 0, 8 ప్లస్ ఆఫ్ -8 0, 35 ప్లస్ ఆఫ్ -35 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. ఇలా కూడా మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.